afternoon, everyone. My name is Dr. Sagar P. Kabadi. I am a medical gastroenterologist consultant working in Rashtrotana Hospital, RR Nagar, Bangalore. I am a part of gastrosciences team in this hospital with my colleague Dr. Sunil Shenvi. He's a general surgeon and also a laparoscopic surgeon, and also Dr. Manisha. She's also a general and a laparoscopic surgeon. So we are a team here wanting to provide number of services to the needy patients in and around Bangalore. So the services what we provide here in terms of medical gastroenterology are endoscopies, colonoscopies, sigmoidoscopies, proctoscopies, and also latest technology advanced endoscopy treatment like ERCP also is provided, and radiology services CT MRI are also provided on a 24/7 basis. We also deal with emergencies related to anything related to the abdomen. So it may be very diseases like hematemesis or abdominal pain or various fissures in or hemorrhoids. There may be a number of procedures that may be included in this hospital provided at 24/7 care. Today I would like to talk about simple diseases that commonly we encounter in our OPD basis. So that is gastritis, jaundice, IBS and IBD. So these are the four topics I would like to talk about in today's seminar. So about what is gastritis. Gastritis is andre eno. We all talk about gastritis, but what exactly it is? Gastritis is nothing but basically the inflammation of the lining of the stomach. Now motte olgade ira charma, it may be some inflammation ಆಗಿರುತ್ತೆ. That inflammation is called gastritis. So often we use the terms indigestion or heartburn also associated with gastritis. So what is the exact meaning of indigestion? Indigestion means there is a fullness in the upper part of the stomach. That is, you have a fullness in upper part of the stomach that probably is causing you some discomfort. That also you will describe it as gastritis, but it is not. Okay, then other term for misnomer what we use is heartburn. Okay, heartburn also, what is heartburn? It is basically the reflux of the acidic contents present inside the stomach which is going upwards into your esophagus. Now motte olgade ira acid is coming ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಆ ಮೇಲೆ ಬಂದರೆ ನಮಗೆ ಇದೆ ಉರಿ ಉರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. So what exactly is this gastritis and why does it occur? So first, coming to the first cause, gastritis is basically due to usage of plenty of spicy and oily foods. Number of spicy oily foods can also trigger these gastritis. Overeating and also can cause gastritis. Other thing is lot of alcohol abuse. Alcohol abuse or any substance abuse can also cause gastritis. But coming to other infections, what we commonly encounter is H. pylori. H. pylori anta ಒಂದು ಕೀಟಾಣು. It is a bad bacteria that is possibly present in our stomach. If the growth of H. pylori is more inside the stomach, it definitely can cause some amount of gastritis symptoms. Okay. So other thing is coming to the fourth cause of gastritis. It is basically due to the lower esophageal sphincter relaxation is excessive. That means the sphincter is not working adequately. ಸೊ ನಮಗೆ ಊಟ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಮೇಲೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ನಾವು ಊಟ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಊಟ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ? ಬಿಕಾಸ್ there is a sphincter that prevents the flow of stomach from below upwards. Once this sphincter is something like an elastic rubber band ತರ ಇರುತ್ತೆ. Once that elasticity is gone, so what happens, ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಊಟ ಎಲ್ಲ ನಿಧಾನಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮೇಲೆ ಬಂದಾಗ it can cause chronic inflammation of the esophagus. ನಮ್ಮ ಅನ್ನನಾಳದ್ದು chronic infection ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ. So that can also cause gastritis for a longer duration. Okay, that is called chronic gastritis. So coming to other causes, then there may fifth causes, there may be some ulcers. Now ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಗಾಯಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು. These are called gastric ulcers. So these gastric ulcers present for a longer duration can also cause major adverse effects. They can also lead to perforation. Perforation ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ತೂತಾಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ಸು ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ intervention that has to be done. So whatever it is, you might have to show to a doctor if your gastritis symptoms are not being relieved in about span of 15 days or 1 month. So neglect ಮಾಡೋದು, it is not good. So not every gastritis is relieved by pan 40 or Rantac tablet ತಗೊಂಡ್ರೆ ಕಡಿಮೆ ಆಯಿತು, ಇನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ತಿರ್ಗಾ ಬಂತು. So when this happens over a period of time for months together, it definitely requires some intervention and some
examination and investigation so that we don't miss out on complicated things. Okay, rarely gastritis can also be due to ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳೇನಾದ್ರು ಇದ್ರೂ ಸೊ ವಿ ವಾಂಟ್ ನೋ ಅನ್ಲೆಸ್ ವಿ ಡೂ ದ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್. ನಾವು ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡೋ ತನಕ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನಾವು ಹೊಟ್ಟೆ ಒಳಗಡೆ ಏನಿದೆ. ಸೊ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಟೈಮ್ ವಿತ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್ that it is only gastritis and things like ignoring it, is better to get evaluated. Sometimes gastritis can also present like a heart attack also. Now heart related issues, we think it is gastritis, but definitely we should never overlook something related to the heart. So that is why this gastritis related symptoms should not be ignored over a due course of time. So how to prevent this gastritis? So number one, obviously you need to avoid spicy oily foods, reduce the consumption of alcohol, go for a walk, eat right amount of fruits and vegetables in the diet, and also avoid heavy eating or binge eating of foods. Okay, and avoid late night foods and avoid sleeping immediately after having food. Okay, if obesity is a concern for you, definitely you have to reduce weight. Obesity can also cause a lot of gastritis related symptoms. Okay, so how do you come out of this? So definitely you need to have a lot of ಸ್ವಲ್ಪ medicines ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. So gastritis does not have the same treatment. So depending on your cause of gastritis, we need to diversify your treatment. We need to channelize your treatment and treat you accordingly. So there is no blanket treatment for everything. All gastritis will not be relieved with the pan 40 or Rantac. So that is the common misnomer what people have. Okay, so now I would like to go to the next topic for today, that is jaundice. Jaundice andre ಏನು? So we all come across the term jaundice agide. What exactly it is? So jaundice is when what occurs, what we commonly perceive it as yellowish discoloration of our eyes or urine. ಜಾಸ್ತಿ ಹಳದಿ ಕಲರು ಯೂರಿನ್, ಹಳದಿ ಕಲರ್ ಐಸ್ ಆದರೆ probably the person is suffering from jaundice. So like gastritis also, jaundice also has lot of reasons. ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. So we come across jaundice every day. First I'll tell you about the common causes. Why jaundice occurs? Jaundice occurs basically because of infection of the liver. That is liver ಒಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್? ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಬಿ ಮತ್ತು ಹೆಪಟೈಟಿಸ್ ಸಿ. These are the most commonest infections what we see. Apart from that, we also have hepatitis A and hepatitis E. So these are the 4 viruses that attach to the liver and cause inflammation in the liver. Okay. So these are the 4 ವೈರಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆದರೆ ಇಟ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪೇರ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್. ನಮ್ಮ ಲಿವರ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ನ ಏರುಪೇರು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅದು. ಓಕೆ, ಕಮಿಂಗ್ ಟು ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾರ್ಟ್, ನಮಗೆ ಪಿತ್ತಕೋಶ ಗಾಲ್ ಬ್ಲಾಡರಿಂದ ಬರೋ ರಸ ಸ್ವಲ್ಪ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ, ಪಿತ್ತನಾಳ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಪಿತ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಮಗೆ ಕಲ್ಲುಗಳು ಏನಾದರೂ ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ರು ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಲೀಡ್ ಟು ಜಾಂಡಿಸ್. ಅದನ್ನು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟಿವ್ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸ್ಟೋನ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡೋದು, ಈ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ERCP. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ದ ಸ್ಟೋನ್ ಏನಾದ್ರು ಪಿತ್ತನಾಳದಲ್ಲಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ತೆಗೆಸೋದಕ್ಕೆ ವಿ ಡೂ ERCP and definitely jaundice will come back to its normal level. Okay, then coming to other causes, jaundice ಇನ್ನೇನಕ್ಕೆ ಆಗ್ಬೋದು? ಜಾಂಡಿಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಅಕರ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಮಾತ್ರೆಗಳು ನಾವು ತಗೊಳ್ತೀವಿ. ಕೆಲವು ಸತಿ ನಾವು ಡ್ರಗ್ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ವಿ ಟೇಕ್ ಟೂ ಮೆನಿ ಮೆಡಿಕೇಶನ್ಸ್, ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ನಾವು ಕಾಯಿಲೆಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೂ ನಾವು ಮೆಡಿಸಿನ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ನಾವು ಲಿವರ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರು ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಕಾಸಸ್, 4ನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಮೈಯಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ತಾಮ್ರ ಅಂಶ, ಕಾಪರ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೂ ನಮಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. 5ನೇದು ಐರನ್ ಅಂಶ, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಅನ್ನೋದು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. 6ನೇದು ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಟೋ ಇಮ್ಯುನಿಟಿ, ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಾನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ದಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ಗಳು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ it will act against our own body. Okay, that time it is called autoimmunity. So it will act against our own liver, that liver namdella, it is acting against it, that is called autoimmunity. So idikella ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಖಂಡಿತ ಇದೆ. So that is why it is more important to know what is the cause of jaundice. ನಿಮಗೆ ಜಾಂಡಿಸ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬಂತು, that is more important than treating jaundice. So many other non-allopathic streams of management would have a blanket treatment. ಇವಾಗ ಸಪೋಸ್ ಗಾಲ್ ಸ್ಟೋನ್ಸ್ ಇರಲಿ, ವೈರಸ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಇರಲಿ, ಸೊ ತಾಮ್ರಾಂಶ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರಲಿ, ವಿ ಆಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲೈಸ್ಡ್ diseases, but we don't see the same thing in other forms of modalities. So that is why I would like to emphasize that every jaundice has its own
cause, and every jaundice has its own modality of treatment. Okay, so coming to the next topic for today, that is irritable bowel syndrome. IBS ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ IBS is basically ನಾವೆಲ್ಲ we would have come across ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ ಹೋಗುತ್ತೆ ತಾನಾಗೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ದಿವಸ ನಮಗೆ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಒಂದೊಂದ್ಸತಿ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಬೇದಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ವಾಂತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಪದೇ ಪದೇ ಒಂದು 6 ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದ್ರೆ, ಮೋಷನ್ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಅನ್ಸೋದು, ಆಮೇಲೆ ತಿರ್ಗಾ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ತಿರ್ಗಾ ಹೋಗೋದು. ಸೊ ಯು ಮೇ ಬಿ ಸಫರಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ ಇರಿಟಬಲ್ ಬವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, IBS ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ leading causes, at least in urban cities. I think that patient probably will come to an OPD, gastro OPD. So why does this occur? IBS ಏನಕ್ಕಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಜಾಸ್ತಿ ಸ್ಟ್ರೆಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಾರಣಗಳಿದ್ರೂ ಈ ಥರ ತುಂಬ ವೆನ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಮೆಂಟಲ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಗೋಯಿಂಗ್ ಆನ್, ಇಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಯುವರ್ gut. Not eating on time, skipping meals can also cause irritable bowel syndrome. Excessive binge eating and skipping meals, all these things can also cause irritable bowel syndrome. Also physical inactivity, exercise ಮಾಡಲ್ಲ, ತಿಂದಿದ ತಕ್ಷಣ ಮಲ್ಕೊಳ್ಳೋದು, all these things can cause IBS. So when you have IBS, it probably means ನಿಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು 6 ತಿಂಗಳಕ್ಕಿಂತ ಮೇಲೆ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮೋಷನ್ ಹೋಗಾದ್ಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ರಿಲೀಫ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ದಿವಸ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗೋದು, ಒಂದು ದಿವಸ ಮೋಷನ್ ಆಗೋದು, ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿಂಗ್ಲಿ ಬರೋದು ಹೋಗೋದು ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಮೈಟ್ ಪಾಸಿಬ್ಲಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇರಿಟಬಲ್ ಬವಲ್ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೌ ಟು ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ನಿಮಗೆ IBS ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ, ಕೊರೋನೋಸ್ಕೋಪೀಸು, ಥೈರಾಯ್ಡ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ವೈಟಮಿನ್ B12 ಲೆವೆಲ್ಸ್, ವೈಟಮಿನ್ D ಲೆವೆಲ್ಸು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿ, ವೆನ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ನಾರ್ಮಲ್ and you still have symptoms, that means that you're probably suffering from IBS. So IBS is more of a clinical diagnosis more than a pathological or a biochemical disease. Biochemical ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದರ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ we have to rule out other causes, but we have to first know what exactly we are dealing with. Okay, next coming to inflammatory bowel disease. What is inflammatory bowel disease? ನಮ್ಮ ಕರಳು ಒಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಗೆ ಹಲವಾರುಗಳು ಅಲ್ಸರ್ಗಳು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಲ್ಸರ್ ಅಂದರೆ ಯಾವ ಥರ? ನಮ್ಮ ತುಟಿ ಕೆಳಗಡೆ ಒಂದೊಂದ್ಸರಿ ನಾವು ನೋಡಿರ್ತೀವಿ ಅಲ್ಸರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ನಾವು ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಊಟ ಏನಾದರೂ ಖಾರ ಬಿದ್ದರೆ ನಮಗೆ ಹೆಂಗೆ ಉರಿ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಸಿಮಿಲರ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ನಮಗೆ ಕರಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಇಲ್ಲ ಸಣ್ಣ ಕರಳು ಒಳಗಡೆನೂ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರಾಡ್ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರಮ್ ಟರ್ಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬವಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇನ್ಫ್ಲಮೇಟರಿ ಬವಲ್ ಡಿಸೀಸ್? ಅದ್ರಲ್ಲಿ 2 ಥರ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೋಲೈಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಕ್ರಾನ್ಸ್ ಡಿಸೀಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ 2 ಕಾಯಿಲೆಗಳಲ್ಲೂ ನಾವು ಹಲವಾರು ಅಲ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ. ಅದರಿಂದ ಅಲ್ಸರು ಸುಮಾರು ದಿವಸ ಹಂಗೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ಚೂರು ಸ್ವಲ್ಪ ರಕ್ತ ಬೀಳ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವು ಮೋಷನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾವು ಪೈಲ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಫಿಜರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾವು ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಾಯಿಲೆ ಹಂಗೆ ಮುಂದೆ ಹೊರಿತಾನೆ ಇರುತ್ತೆ. ನಾವು ಈ ಅಲ್ಸರೇಟಿವ್ ಕೋಲೈಟಿಸ್ ಕ್ರಾನಿಕ್ ಡಿಸೀಸಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರುತ್ತೆ, ಬೇದಿನೂ ಆಗುತ್ತೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟಿಪೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾವೇನು ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ, ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಬೇದಿ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು, ಹೊಟ್ಟೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗ ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಳ್ಳೋದು ಅಂದ್ಕೊಂಡು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಲ್ಸರ್ 1 ಇರೋದು 2 ಆಗೋದು, 2 5 ಆಗೋದು, 10 ಆಗೋದು, ಪೂರ್ತಿ ಕರಳು ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಾಟ್ ಟು ಇಗ್ನೋರ್. ಮೋಷನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬಂದರೆ ಖಂಡಿತ ನೀವು ಡಾಕ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ನಾಟ್ ಎವ್ರಿ ಮೋಷನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಹೋದರೆ ಪೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆನೇ ಇರಬೇಕು ಅಂತೇನಿಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಸಮಸ್ಯೆನೂ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಕಾಸ್ ಪೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದನೇ ನಿಮಗೆ ಆಚೆ ಕಡೆ ಅದು ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆಚೆ ಬ್ಲೀಡಿಂಗ್ ಆಗೋದು ಬೇರೆ ಕಾರಣಗಳಿಂದಲೂ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕೆಲವು ಸತಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ, ಕೊರೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಲ್ಸರ್ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಬೇರೆ ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಟರ್ನ್ ಇಂಟು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್, ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ಇರ್ಬೋದು. ಆವಾಗ ನಾವು ಕರಳು ಕಟ್ ಮಾಡೋ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನೂ ಬರ್ಬೋದು. ಕಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ತಿರ್ಗಾ ಜಾಯಿನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಕೊಳ್ತೋಗಿರೋ ಜಾಗನ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗಿರೋ ಕರಳನ್ನು ಕೂರಿಸ್ಬೇಕಾಗ್ಬೋದು. ಆ ಥರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳೇನು ನಮ್ಮ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಎನಿಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ಆನ್ ಅರ್ಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್. ಸೊ ಲೇಟ್ ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಬಂದು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಸರಿ ಹೋಗುತ್ತೋ ಇಲ್ವಾ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ, ಸೊ ನೀವು ಮೋಷನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬರೋದು, ಪದೇ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರೋದು, ವಾಂತಿ ಆಗೋದು, ಅನ್ನ ಜೀರ್ಣ ಆಗದೇ ಇರೋದು, ತೂಕ ಕಡಿಮೆ ಆಗೋದು, ಸೊ ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಾರಿಸಿ, ಬೇಸಿಕ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿ,
ಅದು ಏನಾದರೂ ಏರುಪೇರು ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದ್ರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಕಮಿಂಗ್ ಟು ಅದರ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ERCP, ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೊರೋನೋಸ್ಕೋಪಿ. ಈ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿಯನ್ನು ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ನಾವು? ಸೊ ನಾವು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಹಲವಾರು ಕಾರಣಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಡೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಲೆಕ್ಸಿಬಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಇರುತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ. ಆ ಟ್ಯೂಬ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ನಮ್ಮದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಲೈಟನ್ನ ನಾವು ಒಳಗಡೆ ಹೊಟ್ಟೆ ತನಕ, ಹೊಟ್ಟೆಯಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಕರಳಿನ ಮೊದಲನೇ ಭಾಗನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಕರಳು ಮೊದಲನೇ ಭಾಗ ಯೂಶಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಅಲ್ಸರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಂಡು ಬರೋದು ಅದೇ ಜಾಗದಲ್ಲಿ. ಅದರಿಂದನೇ ನಮಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಿ ನಾವು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸೊ ಊಟ ಈಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಸ್ಕ್ಯಾನಿಂಗ್ ಏನೂ ಇಲ್ಲ, ನಾರ್ಮಲ್ ಇದೆ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಏನು ಅನ್ಕೋತೀರಾ, ಏನು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಪ್ಪ, ಮಾತ್ರೆ ತಗೊಂಡು ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗ್ತೀರಾ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡೋದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಸೊ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ ಫರ್ದರ್ ಇಫ್ ಯರ್ ಸ್ಟಮಕ್ ಪೇನ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸಬ್ಸೈಡಿಂಗ್. ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಗೋ ಹೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಯಾಕೆ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಕಡಿಮೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಪದೇ ಪದೇ ಏನಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇದು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರೈಟಿಸ್ನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಸರೇ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗಡ್ಡೆ ಥರನೂ ಇರ್ಬೋದು, ನಮಗೆ ಸ್ಪಿಂಕ್ಟರ್ ಸರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದೆಯಲ್ವಾ ಅಂತಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಏನೋ ಕಾರಣ ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಖಂಡಿತ. ಸೊ ಕೊರೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕೊರೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಟ್ಯೂಬು, ಅದೇ ಥರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಮತ್ತು ಲೈಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಉದ್ದ ಟ್ಯೂಬು. ನಾವು ಕರಳು ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇಲ್ಲ ಕರಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಂಬರ್ತೀವಿ, ಅಂದರೆ ದೊಡ್ಡ ಕರಳು ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಭಾಗದ ಸ್ವಲ್ಪ ಭಾಗ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ? ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸುಮಾರು ಅಲ್ಸರ್ಗಳಿದೆಯಾ, ಬರೀ ಪೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆಯಾ, ಪೈಲ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಇದೆಯಾ, ಗಡ್ಡೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆಯಾ, ಸೊ ಜೀರ್ಣಶಕ್ತಿ ಆಗೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳಿದೆಯಾ, ಇಲ್ಲ ಕರಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ TB ಇದೆಯಾ, ಇದೆಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಾವು ಕೊರೋನೋಸ್ಕೋಪಿಯಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತೆ ನಮಗೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಮಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಹಿತಿ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ನಾವು ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಆದಷ್ಟು ನೀವು ಎಲ್ಲರೂ ಈ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಬೆನಿಫಿಷಿಯಲ್, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಫಾರ್ ಎಲ್ಡರ್ಲಿ ಪೀಪಲ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್, ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ನೀವು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ 2 to 3 years ಕೊರೋನೋಸ್ಕೋಪಿ ಅಂತ ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇರಬೇಕು, ಜಸ್ಟ್ ಟು ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಇಫ್ ಎಟ್ ಆಲ್ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನಿ ಡಿಸೀಸಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ಒರಿಜಿನೇಟಿಂಗ್ ಆರ್ ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಏನಾದರೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲ ಬ್ರದರ್ಸು ಸಿಸ್ಟರ್ಸು ಯಾರ್ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಆದಷ್ಟು ಮುಂದಿರುವಾಗಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಬ್ಲಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳು ಮಾಡಿಸಿ ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಏನಾದರೂ ತೊಂದರೆಗಳು ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಅದನ್ನು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಡ್ರೆಸ್ ದ ಇಶ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಅರ್ಲಿ ಆಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್. ಸೊ ಹೌ ಟು ಸ್ಟೇ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಡಿಸೀಸಸ್? You should, physical activity is a must. Every day 30 to 40 minutes of walking, eat the right amount of food, fruits and vegetables also should be included. Lot of probiotics ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಮಜ್ಜಿಗೆ ಮತ್ತು ಮೊಸರು. ಸೊ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಪೀಪಲ್ ಟೆಲ್ ನಾನು ನೆಗಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಮ್ಮಾಗುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಬಟ್ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಅನ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ನಾಟ್ ಟು ಈಟ್ ಇಟ್. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೈಲ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ buttermilk and curds. Also non-veg you can reduce it. You can take non-veg but once in a while, not on everyday basis. So it might, chronic use of alcohol or non-veg can also induce other problems like pancreatitis. ನಮ್ಮ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಅಂಗ ಇರುತ್ತೆ ಲಿವರ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದನ್ನು ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ಇನ್ಫ್ಲೇಮ್ ಡ್ಯೂ ಟು ಕ್ರಾನಿಕ್, ಅಂದರೆ ಪದೇ ಪದೇ ಡ್ರಿಂಕ್ಸ್ ಮಾಡೋದು, ಸಿಗರೆಟ್ ಸೇದೋದು, ನಾನ್-ವೆಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ತಿನ್ನೋದು. ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಲೀಡ್ ಟು ಎಕ್ಸೆಸಿವ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಆನ್ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್. ಸೊ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಾಟೈಟಿಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಆದಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಟು ಟ್ರೀಟ್. ನಾವು ಈ ಪ್ಯಾನ್ಕ್ರಿಯಸ್ ಒಂದ್ಸರಿ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಸುಮಾರು ವರ್ಷಗಳಿಗೇ ಆಗ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ವಾಸಿ ಆಗೋದಕ್ಕೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವೈ ಇನ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಯು ಶುಡ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಸೊ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೆಡ್ ದಟ್, I would like to conclude my today's topic on this simple gastritis, IBS, IBD and jaundice. So I would like to conclude and thank you for this opportunity that I have been given. So I would like you to use all the services provided in this hospital and I wish you a happy health. Thank you.